اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، آج میرے پاس عنوان ہے جواب شکوہ کا مسدس نمبر 3۔ بڑا مسدس نمبر 1 اور 2 پر میں نے 2 الگ الگ لیکچر دیے ہیں، اور بالخصوص جو پہلا لیکچر دیا تھا بڑا تفصیلاً لیکچر تھا، 17-18 منٹ کا بن گیا تھا۔ اس میں شکوہ کی بہت ساری باتیں کی گئی تھیں کہ اللہ سے علامہ اقبال نے شکوہ کیا کیا تھا اور اس کے مقاصد کیا ہے، وہ سارے میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے تھے، اور آپ جب تک پہلا لیکچر نہیں دیکھیں گے دوسرے تیسرے چوتھا یا کوئی بھی لیکچر آپ سمجھ نہ پائیں گے۔ تاہم میں اپنے مدعا پہ آتا ہوں۔ علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ کا مسدس نمبر 1 2 3 4 یہ 4 تو اپنے شکوہ کی تعریف کی ہوئی ہے کہ یہ میرا شکوہ کیا ہے، اور آج جو ہم نے مسدس نمبر 3 پڑھنا ہے، اس میں چونکہ حاملین عرش میں گفت و شنید ہو رہا ہے۔ جب شکوہ لکھا گیا، یا علامہ اقبال اپنے شکوہ کا کہتے ہیں کہ وہ میرا شکوہ ایسا کلام تھا کہ حاملین عرش اس میں تھرا اٹھے، کانپ اٹھے، وہ آپس میں گفت و شنید میں ہیں کہ یہ کون ہے جس نے ایسی گفتگو کی، کون ایسی مخلوق ہے جس نے ایسی باتیں کی ہیں اور اللہ سے شکوہ کیا۔ تو اس مسدس میں بھی یہی باتیں کی گئی ہیں۔ مسدس نمبر جو 3 ہے اس میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سر عرش بھی انسان کی تغتاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز کیا، غفل اداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوق و گستاخ پہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ بڑا یعنی کہ یہ شکوہ کے بارے میں حاملین عرش کی گفتگو ہو، آسمان کی کہکشاں کی وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ شکوہ کس نے ایسا کیا ہے۔ کیا یہ زمین کی مخلوق ہے جسے آداب نہیں ہے بات کرنے کے، سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا کہ اللہ سے گفتگو کس طرح کی جاتی ہے؟ یہ مٹی کے بنے ہوئے انسان میں کیا ایسی طاقت آ چکی ہے؟ تو کہتے کیا ہے، چونکہ ہم نے دوسرے میں یہ دیکھا تھا، دوسرے مسدس میں، کہ کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، استفہامیہ ہے، استفہامیہ لہجہ پیدا کیا کہ فرشتے حیرت میں ہیں کہ یہ گفتگو کرنے والا کون ہے، کہ یہ شکوہ کرنے والا کون ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے اپنی توحید کا پاس ہے کہ نہیں، پھر یہ کون ہے جو یہ اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ کون ہے جو کہتا ہے اللہ تیرا نام بنانے والے ہم ہیں، یعنی کہ یہ شکوہ کی باتیں، اور یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تو نے ٹھگ کے رکھا ہوا ہے حور و قصور کے لیے، اور کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان فقط بدائے حور۔ آخر یہ کون ہے جو ایسی باتیں اللہ سے کر رہا ہے؟ اور پھر کہ فرشتوں کو بھی حیرت، فرشتے حیران ہیں کہ یہ گفتگو کرنے والا کون ہے۔ پھر عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، یہ راز یعنی کہ بیٹا شکوہ، جو شکوہ اقبال نے 1911 میں لکھا، اس شکوہ کی بات ہے کہ یہ شکوہ لکھنے والا کون ہے، یہ شکوہ کہنے والا کون ہے، اور عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز۔ عرش والے یعنی کہ حاملین عرش، اللہ نے بہت ساری مخلوقات رکھی ہوئی ہیں جو آسمانوں پر ہیں، اور ان پر یہ راز نہیں کھلتا کہ یہ کون مخلوق ہے جس نے اللہ سے ایسی گفتگو کی ہے، ایسی طاقت رکھنے والا کون ہے جو اللہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر راز سے مراد یہاں پر وہ شکوہ ہے جو بھید ہے، وہ کون ہے ایسی باتیں کرنے والی، یہ مخلوق کہاں سے آئی ہے ایسی باتیں کرنے والی۔ پھر تاثر عرش بھی انسان کی تغتاز ہے کیا، کہ اب وہ استفہام ہے، یہ فن معاصر میں آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کا یہ فن ہے کہ وہ حاملین عرش کے درمیان یہ گفتگو کروا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیا یہ زمین کے رہنے والے انسانوں کے اندر اتنی طاقت تغتاز ہے کیا، اس کے اندر اتنی جسارت، اتنی ہمت، اتنی طاقت کہ وہ ایسی باتیں کر سکیں۔ پھر آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز کیا، کہ یہ مٹی کا بنا ہوا انسان، اس کے اندر ایسی طاقت آ گئی ہے، وہ اتنا گفتار ہو چکا ہے،
वो इतना अपनी आवाज पर ताकत रखता है, वो अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि वो अल्लाह के सामने ऐसी बातें करे। आ गई हाक की चुटकी, हाक मिट्टी के बने हुए इंसान के अंदर क्या इतनी ताकत आ गई है कि वो अल्लाह के सामने ऐसी बातें करता है। फिर गाफिल अदाब से सुकाने जमीन कैसे हैं? गाफिल, ये गाफिल है इंसान, ये इंसान गफलत में डूबा हुआ है। हामिलीन अर्श कहते हैं कि ये इंसान गफलत में डूबा हुआ है, इसको मालूम नहीं है कि बात करने का अंदाज क्या होता है, अल्लाह से गुफ्तगू करने का तरीका क्या है। गाफिल अदाब से सुकाने जमीन, जमीन के मकीन, मिट्टी में रहने वाले या मिट्टी पर रहने वाले, हाक पर रहने वाले या हाक का बना हुआ इंसान। सुकान जमीन, जमीन के मकीन कैसे हैं? इनको मालूम नहीं है कि ये बात किससे कर रहे हैं, बात करने का सलीका क्या है और अल्लाह से बिलखुसूस बात करने का तरीका क्या है। इनको तो ये मालूम ही नहीं है, अदाब ही नहीं है, गाफिल है इस बात से। ये इनको मालूम नहीं है कि अल्लाह से गुफ्तगू। शोख गुस्ताख, ये तो गुस्ताख है, ये तो शोख है, ये शरारती, ये शोख अपनी हदों से बड़ा हुआ है। शोख गुस्ताख पे पस्ती के मकी कैसे हैं? ये तो बहुत शोख गुस्ताख है, ये तो बेबाक सफाक है कि जो अल्लाह से ऐसी गुफ्तगू कर रहा है। बेटा ये था मुसद्दस नंबर 3, जिसमें जवाब शिकवा के हवाले से अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो मैंने शिकवा किया था, उस शिकवा के मुताल्लिक आमलीन अर्श के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। वो मेरे शिकवा के हवाले से बातें कर रहे हैं कि आखिर ये आवाज किसकी है। फिर वो कहते हैं हाँ, अगर से ये जमीन की मखलूक है या इंसान है, तो इंसान को बात करने की तमीज नहीं है कि वो अल्लाह से गुफ्तगू किस तरह करेगा, अल्लाह से बात करने का सलीका क्या है, इस अदब को वो नहीं जानते। और मैंने यहां पर, चूंकि बेटा आप जब तसलसल के साथ लेक्चर सुनेंगे मुश्किल नहीं है, मैंने यहां पर चूंकि मुश्किल जो चीजें हैं वो बच्चे के लिए बन जाती हैं, फनी मासन या फिक्री जायजा, तो मैंने यहां पर फनी मासन इसके लिखे हुए। तो बेटा इस्तेफामिया अंदाज है, यानी कि आप लोगों ने, जब आप लोगों से मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है फनी मासन लिखें, तो इसका वो या तशरीह लेके बैठे होते हैं या कुछ अपनी स्टोरी लिखी होती है उन्होंने। तो बेटा शेर के अंदर फनी मासन में शायराना खूबियां होती हैं, तो मैंने लिखा इस्तेफामिया अंदाज है। आप देखें, ये आवाज है क्या, ये राज है क्या, नाज है क्या, और फिर परवाज है क्या, और फिर कैसे हैं, यानी कि ये जो इस्तेफामिया। फिर तजाद है, पस्ती की मकी और गुस्ताख शो। फिर यहां पर तशबियात इस्तियारा है, फिर मुहावरात हैं, तरकीब साजी है, सरे अर्श, तगुताज, गाफिल अदाब, हाक की चुटकी, सुकान जमीन और भी मौजूद हैं। फिर हम कहें कि बहरो आहंग है, सूती आहंग है, फिर बहरो वजन है, फिर मौसीकियत है, लफ्जों में मौसीकियत, तरन्नम है। फिर मुसद्दस की, यानी कि अगर हम देखें तो मुसद्दस है, मुसद्दस की खूबी पहले भी बताई, 6 मिसरे होते हैं, पहले 4 अलग काफिया रखते हैं और रदीफ बसा औकात रदीफ रखते हैं। आवाज, राज, ताज, प्रवाज, ये बेटा हमारे पास काफिया है क्या, ये यहां तक रदीफ आ रहे हैं और इस्तेफाम पैदा कर रहा है। फिर कैसे, और सॉरी यहाँ पे जमीन और मकी काफिया है, कैसे हैं ये रदीफ। आखिरी जो शेर होता है मुसद्दस का, अलग काफिया रदीफ रखते हैं। तो बेटा हम आ जाते हैं यहां पर कि इसका मैंने फिक्री जायजा यहां तक लिखा हुआ है कि ये फिक्री जायजा में बेटा याद रखना, शायर का वो मुतमा नजर होता है कि किस मकासद के लिए ये बात की है, वो फिक्री जायजा लिखा जाता है। तो हमने कहा फिक्री जायजा में इंसान की अजमत और उसका मकाम पूरे शहर में आप देखें, फिर इंसान की जुस्तजू और बुलंद हिम्मती, फिर नंबर 3 फरिश्तों और इंसान का तकाबुल। अशरफुल मुखलुकात फरिश्ता नहीं है बच्चों, इंसान है। फिर इंसान की बेलियाजी और शोखी, ये अलग बात है कि आशिक और महबूब का मामला है, आशिक और महबूब के दरमियान, लेकिन शौक और गुस्ताखी। फिर हैरत तजस्सुस की फिजा है शहर में, इंसान की मुसलसल तगुताज है। यहां पे भी लिखा कि सरे अर्श भी इंसान की तगुताज है क्या, मुसलसल जुस्तजू। फिर खुदी का तस्वर है,
फिर रमजियत है, वो दर्द है, गम है, जमाने का गम है। और बेटा यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर अमदादी इशार दो ही लिखे हुए हैं, बच्चों को बहुत सारे इसके हवाले से चीजें आती है। असल मुद्दा मेरा इन पॉइंट्स पर है। और आप लोग देखेंगे कि खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चलाना नहीं अच्छा। खामोश एक होता है खामोश, ये लिखा है खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चलाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। फिर एक है इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। हाँ तो ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास मुसद्दस नंबर 3। और इसमें आप लोग बिलखुसूस इन चीजों पर तवज्जो दें और तशरीहात आप लोग कर भी लेते हैं, इतनी चीजें आपको आ भी जाती है। तो हम इंशाल्लाह इंतजार है कि जो हमारे निसाब में सेकंड ईयर में जितने भी मुसद्दस हैं उन पर मैं आप लोगों को लेक्चर दूँ। वस्सलाम।